Good morning, students. Today we start with Unit 3. The Unit 3 syllabus is the design principles for web connectivity for connected devices, web communication, protocols for connected devices, message communication protocol for network connected devices, and web connectivity for connected devices. సో ఈ యూనిట్ మొత్తం కూడా మనకి ఏంటి, ఏదైనా డివైస్ని కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం ప్రిన్సిపల్స్ ఉండాలి. కనెక్టెడ్ డివైజెస్కి వెబ్ కమ్యూనికేషన్ చేయాలంటే ఏం ప్రోటోకాల్స్, ప్రోటోకాల్ మీన్స్ రూల్స్. మెసేజ్ కమ్యూనికేషన్ చేయాలంటే ఏమైతే ప్రోటోకాల్స్ కావాలి. వెబ్ కమ్యూనికేషన్ చేయాలంటే ఏమైతే ప్రోటోకాల్స్ ఉండాలి. ఇవి మూడు మనం ఇక్కడ చూస్తాం. ఇది కూడా మనకి యూనిట్ 3లో కూడా మీకు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేవే, మనకి తెలియకుండా మనకి రెగ్యులర్గా జరుగుతున్న వాటిని మనం ఇక్కడ చదువుతాం. సో ఈజీగా గుర్తుంటాయి మీకు. ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మన రెగ్యులర్ లైఫ్లో వాడేవి. ఏది కనెక్టెడ్ డివైజెస్ కోసం. అది వెబ్ కనెక్టివిటీ అవ్వచ్చు, వెబ్ కమ్యూనికేషన్ అవ్వచ్చు, మెసేజ్ కమ్యూనికేషన్ అవ్వచ్చు, ఏవైనా సరే ఇవన్నీ కూడా కనెక్టెడ్ డివైజెస్ అంటే బ్లూటూత్ పెట్టినా, వైఫై పెట్టినా, ఏవైతే కొత్త డివైస్ మీరు పెన్ డ్రైవ్ పెట్టినా, ఇవన్నీ డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు, కనెక్టెడ్ అంటే వైడ్ కానీ ఆర్ సిస్టమ్కి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసే వాటిని కనెక్టెడ్ డివైజెస్ అంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, కనెక్టెడ్ డివైజెస్ అంటే వైర్ కానీ యూఎస్బీస్కి కానీ కనెక్ట్ చేసే వాటిని కనెక్టెడ్ డివైజెస్ అంటాం. సో డిజైన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ ద వెబ్ కనెక్టివిటీ ఫర్ కనెక్టెడ్ డివైజెస్ ఆర్ an IoT or M2M devices network gateways needs connectivity to web servers. A communication gateway enables web connectivity while IoT or M2M specific protocols and methods enables web connectivity for a connected devices network. A server enables IoT device data accumulation, applications which are reporting, analysis and control, collaboration, service and process. So for connecting any connected devices, web connectivity కానీ డిజైన్ ప్రిన్సిపల్స్కి వచ్చేటప్పటికి జనరల్గా దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ 7 డిజైనింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. One is the focus on value. Second one is the take a holistic view. Third one is put safety first. Fourth one is consider the context. Fifth one is the build a strong brand. Sixth one is the prototype early and often. Seventh one, use data responsibly. సో జనరల్గా ఈ 7ని మనం వాడతాం. ఫోకస్ ఆన్ వాల్యూ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఫోకస్ ఆన్ వాల్యూ. ఫోకస్ ఆన్ వాల్యూ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ ఫర్ ఎ న్యూ టెక్నాలజీ, many of the people they want to be used the new technology and cautious about using it. If they not feeling good or the confident with it, then automatically whatever the technology you have designed,
That should be a loss. There is a focus on value means whenever you need a new technology, they are adopting. Few members they are adopting and they are using. If it is success, then the success stories, then other peoples are adopting the technology. సో ఇక్కడ ఫోకస్ ఆన్ వాల్యూ అంటే కొత్త టెక్నాలజీ రాగానే కొంతమంది అది వాడేస్తారు, వాడి అది ఓకే సక్సెస్గా బాగుంది అనుకున్నప్పుడు దెన్ అదర్ కంపెనీస్ ఆల్సో దే ఆర్ యూజింగ్ ద టెక్నాలజీ. సక్సెస్ అయితేనే నెక్స్ట్ వన్ వెళ్తారు, లేకపోతే అక్కడే అయిపోతుంది. అక్కడ మనకి ఏదైతే మనం డిజైన్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క వాల్యూ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద సక్సెస్ రేట్. నెక్స్ట్ వన్, టేక్ ఏ హోలిస్టిక్ వ్యూ. So here the holistic view means it consists of multiple devices with different capabilities and both physical and digital touch points. The solution may also be provided in cooperation with multiple different service providers. And it is not enough to design one of the touch points well. Instead, you need to take a holistic look across the whole system. Whole body, whole system ni manam oksaరి check chesukovali. Endukani because it is the role of each devices and services. Here we use the conceptual model to designing the system. Then the third one is the put safety first. Put safety first. When you are designing an IoT solutions, you should be identify the safeties of the users as well as the IoT devices or solutions. When you are introducing a new technology, you build the trust should be one of your main design drivers. The trust is built slowly and lost easily, so you will really need to make sure that every interaction with the product or service build the trust rather than the breaks it. Then what is mean by practice? The practice means if you are designing a new product in IoT solutions or mission to mission, it means to understand the possible error situation related to the context of use. Either it should be in a hardware or the software and the network, as well as to user interaction and trying to prevent them. And secondly, if the error situation still occur, it means approximately informing the users about them and helping them to recover. These are the third point. Fourth one, consider the context. So the context means it is an interface or the commands given through the solutions where the actions happening in the real world The real world context, lots of unexpected things can happen, and at the same time users should be able to feel safe and in control. The context places also other kind of requirements to the design depending on the physical context or the goal might be to minimize the distraction of the user. So context ante headings type, content ఏముందని చెప్తున్నాం, దానికి we can real world we can give as a commands
కమాండ్స్ ద్వారా మనం ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేయడానికి ఏదైనా ఎర్రర్ ఫ్రీ ఉన్నా మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పేదానికి యూజ్ యాజ్ ఎ కంటెస్ట్ స్విచ్. నెక్స్ట్ వన్, బిల్డ్ ఎ స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్. సెవెన్ ప్రిన్సిపల్స్ నేను ఇందా చెప్పినట్టు 7 ప్రిన్సిపల్స్ రాసుకుంటే ఒక్కో దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటామండి. Generally in the real world, if you are designing any IoT solutions, they are preferring importance on the brand, that you have to build a strong brand that truly resonate with the end users. వాడే వాళ్ళకి బ్రాండ్ కావాలి. దట్ బ్రాండ్ విల్ షో యూ ద స్ట్రాంగ్నెస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. లైక్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే అప్పో, వివో, రెడ్మీ, శాంసంగ్, నోకియో ఫోన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. దేనికి ఉండే యూజర్స్ దానికి ఉంటారు. ఎండ్ యూజర్స్ అంటే దేనికి వాడేవాళ్ళు ఉంటారు. సో స్టార్టింగ్లో ఏమున్నాయి, ఓన్లీ నోకియాను, శాంసంగ్ ఫోన్ ఉండేవి. దెన్ తర్వాత రెడ్మీ, అప్పో, వివో ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి. నచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, దే నీడ్ టు బి బ్రాండ్. స్టార్టింగ్లో బ్రాండ్ చూసారు, తర్వాత దాని యొక్క ఈక్వల్గా డిజైనింగ్ కానీ ఫెసిలిటీస్ కానీ అన్నీ ఉండేటప్పటికి దెన్ దే గో ఫర్ ద రెడ్మీ, వివో. ఇలా బ్రాండ్ నుంచి అనదర్ ప్రోడక్ట్ కొత్తది వచ్చినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ఏ స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్. అది దానికి ఈక్వల్గా పోటీకి వచ్చింది కాబట్టి దే ఆర్ యూజింగ్ దట్ వన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a build a strong brand. Prototype early and often. So the rules which you are using in the hardware and the software might quite different in the lifespan, but the successful of the IoT solution need both the hardware and software elements. At the same time, IoT solutions are hard to upgrade because once the connected object is placed somewhere else, it is not easy to replace it with a newer version, especially if the user will need to pay for the upgrade, and even the software within the connected objects may be hard to update due to security and privacy reasons. So due to these factors and to avoid the costly hardware iterations, it is crucial to get the solution right from the beginning of the implementation. The next one is the use data responsibility. Whenever you designing IoT solutions, can easily generate tons of data. However, the idea is not to hoard as much of data as possible, but instead of to identify the data points that are needed to make the solution functional and useful. So data responsible అనేది ఏంటి, ఎప్పుడైతే మనం కొత్త సొల్యూషన్స్ అనేది ఇస్తున్నామో దెన్ ఆటోమేటిక్గా ఇట్ హ్యావ్ ఏ టన్స్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఆ స్టోర్ చేసుకునేటట్టు వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద ఆపర్చునిటీ టు రెడ్యూస్ ద డేటా. ఎప్పుడైతే డేటాని రెడ్యూస్ చేస్తున్నామో దే యూజ్ ద టైమ్, ఎనర్జీ అండ్ అటెన్షన్ ఆఫ్ ద డిమెన్షన్స్ స్ట్రెస్. ఇది యాక్చువల్గా డిజైనింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. దీనిలో మనకి వెబ్ కనెక్టివిటీ ఏమున్నాయంటే, కమ్యూనికేషన్ గేట్వే ఎనేబుల్స్ ద వెబ్ కనెక్టివిటీ. సో ఇక్కడ మనకి టోటల్గా 31 కమ్యూనికేషన్ గేట్వేస్ ఉన్నాయి. One is application or APP, second one is API, third one is web services, fourth one is object, fifth one is object model, sixth one class, seventh one is communication gateway, eighth one is client, ninth one is server, 10th one is web object, 11th one is URI, 12th one is URL, 13 is datagram, 14 is REST,
15 is MIME, 16 is browser, 17 is broker. సో అక్కడ నెంబర్ మిస్టేక్ పడింది. 17 is the broker, proxy, communication protocol, web protocol, firewall, header, state, resource structure, path, UDP, hypertext, hyperlink, HTML, XML and framework. టోటల్గా ఇవి 32 కమ్యూనికేషన్ గేట్వే ఎనేబుల్స్ టు ద వెబ్ కనెక్టివిటీ. ఇది మీరు ఒకసారి ఏదైతే చెప్తున్నానో సిలబస్ని చూసుకొని దాని ప్రకారం మీరు మూవ్ అవ్వండి. సో కమ్యూనికేషన్ గేట్వే ఎనేబుల్స్ టు ద వెబ్ కనెక్టివిటీ. సో ఇవన్నిటికీ మీకు నోట్స్ ఉందండి. ఫస్ట్ యూనిట్లో మనకంటే థర్డ్ యూనిట్లో మీ గ్రూప్లో ఆల్రెడీ నేను 3 యూనిట్స్ అప్లోడ్ చేశాను. థర్డ్ యూనిట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇన్ కేసు ఎవరికైనా అది డౌన్లోడ్ అవ్వకపోతే నేను ఇప్పుడు థర్డ్ యూనిట్ కూడా మీకు ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. సో ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఒక 3 to 4 లైన్స్ మనం రాయాలి. ఇందులో చాలా మనకి తెలిసినాయేనండి. ఏంటంటే అప్లికేషన్ కానీ యాప్ కానీ మనకు తెలుసు. ఏపీ అంటే అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ తెలుసు. వెబ్ సర్వీసెస్ తెలుసు. ఆబ్జెక్ట్ అంటే జావాలో మనం జావాలో కానీ C++లో ఆబ్జెక్ట్ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ అంటే ఏంటి, కమ్యూనికేషన్ చేసేటప్పుడు గేట్వే అంటే నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటి, క్లయింట్కి సర్వర్కి మనకు తెలుసు. URL మనం జనరల్గా వాడే వెబ్సైట్కి URL నేమ్ అంటాం. కొన్ని తెలియని కొన్ని ఉన్నాయి. ప్రాక్సీ అనేది మనకు తెలుసు. నెక్స్ట్ స్టేట్ చాట్ అనేది తెలుసు. పాత్ అనేది తెలుసు. UDP యూజర్ డేటాగ్రామ్ ప్రోటోకాల్, హైపర్ టెక్స్ట్, హైపర్ లింక్, HTML, XML ఫ్రేమ్వర్క్. ఇవన్నీ కూడా మనకేంటి వెబ్కి కనెక్టివిటీ కోసం యూజ్ చేశారు. వెబ్ అంటే హోమ్, మనకి వెబ్సైట్కి కనెక్టింగ్ కోసం వాడే కమ్యూనికేషన్ గేట్వే. First one is application or APP. Refers to a software for application such as creating and sending SMS, measuring and sending the measured data, receiving a message from a specific sender, etc. సో మనం అప్లికేషన్ కానీ యాప్ కానీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఒక సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేయడానికి, ఏదైనా SMS మెసేజ్ని పంపించుకోవడానికి కానీ, రిసీవ్ అయినవి కానీ చూడటానికి, డేటాని మెసేజెస్ని మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి, పర్టికులర్ ఎవరైనా సెండర్కి పంపించాలనుకున్నప్పుడు వీ యూజ్ యాజ్ యాప్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ ఉంది. వాట్సాప్ ఈజ్ ఏ యాప్, అప్లికేషన్ ఆర్ యాప్. ఓకే. Second one is application program interface. It is a software component. So you can see here. APM is application programming interface. Refers to a software component which receives messages from one end. For example, for an application or the client or input, the API consisting of GUI. GUI and a graphical user interface. It has buttons, checkboxes, text box, dialog box. An API may get input to or from a server or a user. It then initiates action and may send the messages. For example, application software, server or a client at the other end, etc.
సో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఏంటి, ఒక జియో ఎడిటర్ లాగా మనం మీడియేటర్ కింద యూజ్ చేసుకుంటాం. దానిలో మనకి బటన్స్ కానీ చెక్ బాక్సెస్ కానీ టెక్స్ట్ బాక్స్ కానీ డైలాగ్ బాక్సెస్ కానీ యూజ్ చేసుకొని ఏ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద ఏపీఐ సర్వర్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. సర్వర్ ఆర్ ద క్లయింట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎండ్, వీటన్నిటికీ మధ్యలో అది ఉంటుంది. ఇంటర్ఫేస్ మీన్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. ఏదర్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే సర్వర్ నుంచి మనం రిక్వెస్ట్ తీసుకోవాలన్నా, రెస్పాన్స్ తీసుకోవాలన్నా, క్లయింట్ నుంచి తీసుకోవాలంటే వీ యూజ్ యాజ్ ఏ ఏపీఐ అన్నమాట. An API also refers to a software component which enables the easy developer of application. ఈ ఏపీఐలో మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే పార్సిల్ ట్రాకింగ్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే, the API displays the field for the user input required for tracking, accepts the user input, displays a wait message to the user and sends the input parameters to an సో ట్రాకింగ్ ద్వారా మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది వెయిటింగ్ మెసేజ్ లేకపోతే ఎక్కడ దాకా వచ్చింది, ఇవన్నీ కూడా మనం ఏపీఐ ద్వారా మనం చూసుకుంటాం. ఇలాంటి రెగ్యులర్గా మన అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేసెస్ అన్నీ ఉన్నాయి. జొమాటో ఉంది, స్విగ్గీ ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది. ఇవన్నీ మనకి రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే వాటి అన్నిటి కూడా ఇవన్నీ ఏపీఎస్ కిందే వస్తాయి. So next one is the web services. Web services refers to a service software which uses web protocols, web objects or the web sockets. వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే వెబ్ ప్రోటోకాల్స్ కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ సాకెట్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ని ఇస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే వెదర్ రిపోర్ట్ సర్వీస్, ట్రాఫిక్ డెన్సిటీ రిపోర్ట్స్, స్ట్రీట్ లైట్ మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ సర్వీసెస్. Next one is object. Object refers to a collection of resources. For example, collection of data and methods, or we call it as a data or methods. Man functions gaani procedures gaani antam to operate on the data. Take for instance time date object with second, minute, hour, day, month and year field and update method. An object instance can be just one or more than one for an object. ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉంటాయి, మనం డేట్ తీసుకున్న టైము డేట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే అందులో సెకండ్స్, మినిట్స్, అవర్స్, డే, మంత్ అండ్ ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ వచ్చేటట్టు ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ కలెక్ట్స్ రిసోర్సెస్, కలెక్షన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. This object model is defined as the usage of objects for values, messages, data or resource transfer and creation of one or more object instance. The object model is defined the usage of objects for values, messages, data or resource transfer and creation of one or more object instance. Let us go for the class. Java uses concept of class which creates one or more object instance. జావా గురించి తెలుసు. క్లాస్ అనేది ఏం చేస్తుంది, వన్ ఆర్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఇన్స్టాన్స్గా క్రియేట్ చేస్తుంది. It provides the communication gateway is one of the function
Communication gateway is one of the function as communication protocol translates for provisioning communication capabilities. So next one is the client. Client refers to a software object which makes a request or an API associated with it. It makes a request for data, messages, resources or objects. A client can have one or more objects instantly. A client may also have an API or many APIs for enabling the communication to the server. A client can be a set of devices or applications on a network or internet connected web, enterprises, server or the cloud. Client అంటే ఎండ్ యూజర్స్. మనం వాడేటప్పుడు మనకేం కావాలి, రిక్వెస్ట్లు కావాలి. అంటే మనం రిక్వెస్ట్ మన క్లయింట్ ఆల్వేస్ సేస్ ఓన్లీ ద రిక్వెస్ట్. సో రిక్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు హీ మే కనెక్ట్ వన్ ఆర్ మోర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్స్టెంట్లీ. అంతే కదా, మనం ఒకేసారి 4-5 యాప్స్ వాడేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏంటి, మోర్ దెన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం యూజ్ చేసేసుకున్నాం. Server is defined as a software which sends a response on the request. క్లయింట్ ఏమో రిక్వెస్ట్ని అడుగుతుంది, సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, వచ్చిన రిక్వెస్ట్కి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. సర్వర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ మెసేజెస్, సెండ్ మెసేజ్ పంపిస్తుంది, అలర్ట్స్ పంపిస్తుంది, నోటిఫికేషన్స్ పంపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ద సర్వర్ యాక్సెస్ ద డేటాబేస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్. Next one, web object. Tenth one is web object. Web object is the one that retrieves a resource from the web object at other end using a web protocol. మనం రిసోర్స్ రూపంలో ఒక వెబ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, కలెక్షన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. మనం గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. మన జావాలో కూడా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే మనం ఆ రిసోర్స్ని ప్రోగ్రాంలో వాడుకునేటప్పుడు యూజ్ చేసేది. ఈ వెబ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది, రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ ఆబ్జెక్ట్ అట్ వన్ ప్లేస్ నుంచి ఎండ్ యూజింగ్లో వెబ్ ప్రోటోకాల్ని వాడుకుంటాం. So next one is the URI. URI means Uniform Resource Identifier. URL means Uniform Resource Locator. So URI అనేది ఏంటి, యూనిఫామ్ రిసోర్స్ ఐడెంటిఫైయర్. అండ్ URL అనేది ఏంటి, URIలో సబ్సెట్ ఇచ్చి URL. సో URI వచ్చేటప్పటికి it is a superset of URL that identifies the resource either by URL or the URN. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో వర్డ్ వచ్చింది URN, యూనిఫామ్ రిసోర్స్ నేమ్.
ఆర్ బోత్. అదే యూఆర్ఎల్ అనేది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ యూఆర్ఐ దట్ స్పెసిఫైస్ వేర్ రిసోర్స్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ద మెకానిజం ఫర్ రిట్రీవ్ ఇట్. ఈ యూఆర్ఎల్ అనేది ఏంటంటే, యూఆర్ఐ అంటే యూనిఫామ్ రిసోర్స్ ఐడెంటిఫైర్. మనం ఏదైనా ఒక వెబ్ పేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ వెబ్ పేజీకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ షుడ్ బి గివెన్ యాజ్ వన్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైర్. ఓకే, సో దానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం, డైరెక్ట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే నేమ్ మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోలేం. దట్ ఈస్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, 192.168.0.12 ఇది ఈజీగా గుర్తుంటుంది. వేరే నెంబర్లు ఏమైనా ఇచ్చాడు అనుకోండి 4 digits అంటే ఇట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్. ఇంటర్ప్రెట్ IPv4లో 4 అడ్రసెస్ మనం యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేషన్లో చూసుకుంటాం. అది మనకి ఈజీగా గుర్తుండదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డొమైన్ నేమ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు మనకి యూఆర్ఎల్ వచ్చేటప్పటికి డైరెక్ట్గా లొకేషన్ని చూపిస్తాం, అంటే google.com అనేది చూపిస్తాం. అదే యూఆర్ఐకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ హ్యావింగ్ ఏ నెంబర్ లైక్ 192.168.4.6 అన్నాం అనుకో, ఎంతమందికి గుర్తుంటుంది. సో అందుకని ఇట్ ఈస్ ద సబ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యూఆర్ఐ. యూఆర్ఎల్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి, యూఆర్ఐకి సబ్ పార్ట్ యూఆర్ఎల్ వచ్చేటప్పుడు డైరెక్ట్గా లొకేటెడ్ ఆన్ ద వెబ్ పేజెస్ చేస్తుంది. బట్ యూఆర్ఐ వచ్చేటప్పటికి XML పేజెస్ని XSLT ఎక్స్టెండబుల్ స్టైలిష్ షీట్ లాంగ్వేజ్ మీద అది యూజ్ చేస్తుంది. యూఆర్ఐలో ఇట్ హ్యావ్ స్కీమ్ మేబీ ఎనీథింగ్ లైక్ ఎ ప్రోటోకాల్, స్పెసిఫికేషన్స్, నేమ్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, టుడే ఇక్కడ వరకు చాలు. టుమారో వీ స్టార్ట్ విత్ రిమైనింగ్ పార్ట్ 13th నుంచి రేపు చెప్పుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.